जीवन जीविका नुआ संभावना कृषि और कृषक कलकारखाना छुआ ठारू बुढ़ा सभिंकर कथा शिक्षा स्वास्थ्य आम सुविधा कहिब रेडियो वसुधा रेडियो वसुधा रेडियो वसुधा रेडियो वसुधा। श्रोता बंधु आपण माने कार्यक्रम शुणुचंती 90 FM रेडियो वसुधारु। एबे आसंतु सुनिबा निपुण ओडिसार पंचम अध्याय। आजिर विषय रहिछि निपुण ओडिसार प्रभाव, निपुण ओडिसा पई मतामत एवं आगामी पदक्षेप। ना बाधा रहिब ना बंधन थिब आम पढ़ा लेखारे सरी किए से हेब आउ नथिब प्रश्न आम भाषा करे जीवन बाटरे स्वप्न झरिब। श्रोता बंधु मानक स्वागत जनाई आरंभ करुछु कुनी कुनी पिला मानकर मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान को विकास करने लक्ष्य रे ए स्वतंत्र शिक्षा भित्तिक कार्यक्रम निपुण ओडिशा। उपस्थापन रे मु काजल आ मो सहित अछंती। नमस्कार साथीगण, 90 FM रेडियो वसुधारु मु अनूप आपण मानकु निपुण ओडिशार आजिर अध्याय को स्वागत करुछि। श्रोता बंधु, ओडिशा सरकारक सहायता रे यूनिसेफ और यंग इंडिया आनुकूल्य रे ओडिशार गोष्ठी बेतार केन्द्र गुड़िक द्वारा प्रस्तुत ए शिक्षाभित्तिक स्वतंत्र कार्यक्रम निपुण ओडिशा। एही बेतार कार्यक्रम निपुण ओडिशार लक्ष्य को बुझिबा पई श्रोतामानंक निमंते एक सरल माध्यम पालटिब। हाँ काजल, रेडियो वसुधा मध्य निपुण ओडिशार ए लक्ष्य को सफल रूप देबा पई कार्यक्रम निपुण ओडिशार शुभारंभ करिथिला। निपुण अर्थात दक्ष। निपुण ओडिशार शिक्षाशैली द्वारा पिलामाने हेबे मौलिक साक्षर एवं संख्या ज्ञान रे दक्ष। तमे भाबिल देखि अनुप, पिलाटिए 10म श्रेणी पाठ पढ़िथिबो किंतु टंका पैसार हिसाब जानि नथिबो, बड़ सान आकृति जानि नथिबो, कोनोसी पाठ को पढ़ी बुझी पारु नथिबो, ताहाले आमे कोन ताकु दक्ष बा निपुण बोली कहि परिबा? ना ना काजल, केबे भी नुहे। पिलामाने शिक्षा क्षेत्र रे एते दुर्बल न रहिबा पई निपुण ओडिशा मिशन आरंभ होइथिला। निपुण ओडिशा मिशन रो लक्ष्य पिलाटिए कोनोसी पाठ को पढ़ी बुझी पारुथिबो, निजर भाव अनुभव को लेखि प्रकाश करि पारुथिबो, कौनसी कथा शुणी अति सहजरे निजर मातृभाषा बा घरे कहूथिबा भाषा रे कहि पारुथिबो। तार संख्या ज्ञान बढ़िबो। केवल संख्या ज्ञान माने एया नुहे जे से सबु गणित पाठ शिखिजिबो, ता नुहे। एठारे प्रथम रु तृतीय श्रेणी पर्यंत पिलामाने संख्या चिन्हिबा, गणिबा, मिशाण फेडाण, गुणन और हरण शिखिबा सहित तार दैनंदिन जीवनर व्यवहार मध्य करि पारिबे। हेलो अनुप, ए सब कथा तो आमे पूर्व अध्याय रे भी आलोचना करि सारिछे। शिक्षा विशेषज्ञ माने निपुण ओडिशा संपर्क रे बुझेइछन्ति मध्य। कार्यक्रम रे आमे पुणी सुनैछे कथा कथित कथा बा घरे व्यवहृत मातृभाषा मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान पई काहीकि जरूरी। निपुण ओडिशा को सफल रूप देबा पई अभिभावक माने मध्य एही मिशन को आपणे पिलामानंकु पढेइले पिलार शिक्षार्जन सफल रूप दिग को अग्रसर होइथाय। पुणी निपुण ओडिशा रे ग्राम पंचायत रो भूमिका, साधारण लोकंक भूमिका संपर्क रे मध्य पूर्व अध्याय रे सुनेले। किंतु आजिर अध्याय सबुठु नियारा, कारण आजिर अध्याय रे आमे जानिबा आमे जो निपुण ओडिशा मिशन कथा एते चर्चा करुछे सतरे एहा पिलामानंकर जीवन को किपरि प्रभावित करुछि काजल। ए संपर्क रे अभिभावक, छात्र छात्री, साधारण लोक एवं शिक्षा अधिकारींकर मतामत कोन? निपुण ओडिशा मिशन आगो को केउ परिवर्तन आनिबो, ए सब कथा को नै आजिर अध्याय। ताहाले अनुप, प्रथमे पचारि बुझिबा अभिभावक मानंकु निपुण ओडिशार शिक्षाशैली कोन वास्तव रे सेमानंक पिलांकर जीवन रे परिवर्तन आनिछि। सेमानंकु भेटिथिले हमर रेडियो प्रतिनिधि। रेडियो वसुधा रेडियो वसुधा रेडियो वसुधा। ମୁଁ
बाईसिंगा ग्राम पंचायत प्रकाश चंद्र साहू मो पुओ बाईसिंगा सरकारी प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी छात्र अटे। आपण कौन करती मु चाष काम करे। पुओ स्कूल पढ़ुची नहीं कि को क्लास रे पढ़ुची पुओ को श्रेणी रे बाईसिंगा सरकारी प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी छात्र अटंती। आपण पुओ घरे केते समय पढ़ती भल पढ़ती केते समय पढ़ती मो पुओ स्कूल रु गला परे ये खेली तापर 4-5 घंटा मिनिमम पाठ पढ़ती। केमिति पढ़ुची पुओ भल भाव पढ़ुची मौलिक शिक्षा आम भी किसी टाइम तांको ओडिया भाषा रे शिक्षा देउछु मौलिक संख्या उपरे से भल भाषा तार पाठ पढ़ा किसी परिवर्तन लक्ष्य करूछन आग अपेक्षा केमति पढ़ुतला एबे केमति पढ़ुची टिप लक्ष्य करूछन किसी परिवर्तन होउची आज्ञा से भल भाव बही आम देखुछु बापा माँ समस्ते तांको भल भाव टिके पाठ पढ़ियार सुजोग दउथबारु से भी भल पाठ पढ़ी सांक अभिभावक सहित कथबार्ता करी आमे दीपद निपुण ओडिशा कार्यक्रम हला परे आमे सांक सहित जोगाजोग करी आम पिला भल भाव दीपद पाठ पढ़ी पारुछे लिखि पारुथिबार संख्या आमे धन्यवाद। आपण रेडियो वसुधा कार्यक्रम जो निपुण ओडिशा कार्यक्रम होउची सुनुचंती आज्ञा कौन शुणिचन निपुण ओडिशा रे कौन रेडियो वसुधा कार्यक्रम शुणिचन आमर मातृभाषा उपरे बा मौलिक शिक्षा उपरे आम सरकार अधिक गुरुत्व देबारु आमे आम पिला मानक किछि दीपद कही सेमानकु धन्यवाद जणाउ। निपुण ओडिशा विषय पिलांको कहउचंती एवं तांको हे विषय रे पढौचन मध्ये हे मेथड रे पढौचन नै ए कार्यक्रम सुनला पर निपुण ओडिशा को आपनकर नै मतामत कोन आम सरकार निपुण ओडिशा करथिबारु आम मानक खूब गौरव आमे माने अनुभव करूछु। एही भली चालिथिबारु चालू रखिया को आमे सरकार को अनुमति प्रदान। निपुण ओडिशा मिशन कार्यक्रम रे आउ कोन कार्य करा गेले पिलांका शिक्षण पई भल हबो बोली भाबुचंदी आपण से विषय टी मत आम सरकार निपुण ओडिशा आर सबु मौलिक शिक्षा उपरे अधिक गुरुत्व देबाकू आमे अनुरोध करूछु। जेहेतु आम भाषा पिला माने शिक्षा करि पारुथिबे आम भाषा लिखि पारुथिबे और संख्या उपरे गुरुत्व दिया गले आमे आम ओडिशा आगो को बढ़ी पारियो बोली आमे अनुभव करू। विद्यालय रे दिए जायथिबे शिक्षण उपकरण जो दिया होची पिलांकर शिक्षण किछि प्रभाव पकाउछ बोली आपण भाबुचंदी शिक्षार उपकरण स्कूल रे रखिथिबारु पिला माने तांको देखि आनंदित होती और खेली पारती शिक्षा उपरे तांकर प्रभाव अनुभूति होई पारुछ। रेडियो वसुधा रेडियो वसुधा रेडियो वसुधा। हाँ तम ना कौन कहल माँ तमे को क्लास रे पाठ पढ़ुच क्लास रे हाँ तमर प्रिय विषय कौन ओडिया हाँ स्कूल रे जहाँ पाठ पढ़ा हुए सब बुझी पार आज्ञा दीदी आउ शिक्षक माने केमिति बुझांती बा पढ़ांती गप आउ खेल भितर हाँ चित्र देखांती हाँ स्कूल जीवाको भल लगे ना घरे रहिबाको भल लगे स्कूल जाने कोउ भाषा रे स्कूल रे पाठ पढ़ा हुए ओडिया केमिति पाठ पढ़ा हुए मजा मस्ती मजा मस्ती रे कौन सब मजा मस्ती हुए गप कहती खेल खेल भी खेलती आज्ञा अच्छा कहल हरि दुकान रु 20 टंकार बही 10 टंकार कलम आमे आनिले समुदाय आमे केते टंकार बही आ कलम किनिले 30 टंका अच्छा गोटे कलम रो दाम 5 टंका हेले 5टा कलम रो दाम केते 25 टंका बढ़िया और पढ़ेवा बेले किछि उपकरण रो व्यवहार हुए तम स्कूल रे आज्ञा कौन सब हुए मारी काठी आउ मारी हाँ आउ चित्र भी आज्ञा हिंदी हुए हौ तुमको बहुत धन्यवाद। रेडियो वसुधा रेडियो वसुधा रेडियो वसुधा। अरे वाह
ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ମିଶନର ପ୍ରଭାବ ଖାଲି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନି, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଛି। ହଁ, ହେଲେ ଏହି ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ତାର ଆଗାମୀ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ରହିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀ, ଏହିସବୁକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଧି ଜନେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାଇ କହୁଛେ ଆଜି ଯେମନ୍ତ ବଚନ। ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଧି ଜନେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାଇ କହୁଛି ଆଜି ଯେମନ୍ତେ ବଚନ। ଶିକ୍ଷା ଅଟେ ମଣିଷର ବିକଶିତ ଧାରା, ବିକଶିତ করে শিশু চিন্তা পরা। ଶିକ୍ଷା ଅଟେ ମଣିଷର ବିକଶିତ ଧାରା, ବିକଶିତ କରେ ଶିଶୁ ଚିନ୍ତା ପରା ପରା। ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀ ମଣିଷର ହେଲେ ବିକଶିତ, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ସତ। ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀ ମଣିଷର ହେଲେ ବିକଶିତ, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ଏଥି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀ ହୋଇଲା ସହଜ, ବଦଳିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ। ଏହା ଏଥି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀ ହୋଇଲା ସହଜ, ବଦଳିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ। ଭୟମୁକ୍ତ ହେଉଅଛି ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଥୟ। ଭୟମୁକ୍ତ ହେଉଅଛି ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଥୟ। ସହଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣରେ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖାଇ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାନ୍ତି ପାଠ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ। ସହଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣରେ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖାଇ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାନ୍ତି ପାଠ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଃ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଲୋକଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇଦେଲେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଏବଂ କେମିତି ଏହା ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରିପାରୁଛି। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଲେ ଅନୁପ, ଷ୍ଟୁଡିଓ ତ ଗହଳି ହେଲାଣି। ଲୋକ ତମେ ଡାକିଥିଲ କି? ଅନୁପ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୁରା ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆସିଲେଣି, ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲେଣି, ଅଭିଭାବକମାନେ ବି ଆସିଲେଣି, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବି ଆସିଲେଣି। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ତ ଏକଦମ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ,
ଏବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ହଁ ଅନୁପ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ। ରେଡିଓ ବସୁଧା ରେଡିଓ ବସୁଧା ରେଡିଓ ବସୁଧା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ଅଭିଭାବକଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା। ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, ଶିକ୍ଷାଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ? ଏ ଶିକ୍ଷା ମିଶନ ଠିକ୍ ଅଛି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏହା କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି? ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାକ୍ଷରତା ଜ୍ଞାନ ସେଟା ବଢିଛି। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, ଯାହା ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତି କି ଆମେ ଟିଚରଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାକ୍ଷରତା ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ କରଉଛେ ସେଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହବ ଏବଂ ଗୋଟେ କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ମଧ୍ୟ ହବା ଦରକାର, ଯୋଉଠି କି ସେମାନେ ଟିକେ ସେଫ୍ ଥିବେ ଏବଂ ସେ ପରିବେଶ ଟିକେ ସଫା ସୁତୁରା ଟିକେ ଥିବ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ସେ ସ୍କୁଲରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଦରକାର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ଵ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଗୋଟେ ପକେଇବ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଯାହା ପଢା ଯାଉଛି ତାକୁ ଆସେସ୍ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ସେ ଯାହା ଆମେ ଖାଲି ପଢେଇ ଦେଲେ ତ ହବ ନାହିଁ, ସେ ପିଲା ତାକୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ଶିଖି ପାରୁଛି ଏବଂ ଏ ଶିକ୍ଷାଟା ତାର ନିଜସ୍ୱ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ, ଲାଇକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଗୋଟେ ନେଚର ତାଠି ଡେଭଲପ ହବା ଦରକାର, କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ତାର ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କାହା ସାଥିରେ କେମିତି କରିପାରିବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର ଅଛି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ତାକୁ ତା ସାଥିରେ ଆକୁ ଇଏ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଯଦି କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା ସେଇଟା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ୱେଲକମ ଷ୍ଟେପ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ଯେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ବା ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍କିମ କୁ ସରକାର ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା ମୋ ଉପରେ ଏବଂ ମୋର ପିଲା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ପଡିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ କହିଲି ସେ କଥା ଗୁଡିକ ଯଦି ସରକାର ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆଉ କିଛି କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯାହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ରେଡିଓ ବସୁଧା ରେଡିଓ ବସୁଧା ରେଡିଓ ବସୁଧା। ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଅବନ୍ତୀ, ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ୱାର୍କର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଚିତ୍ର ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି। ନିପୁଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସବୁ କଳାରେ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ଆମର ଭାଷାଗତ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାଗତ ଜ୍ଞାନ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ନିପୁଣ କରିବା, ଦକ୍ଷ କରିବା, ମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ କରିବା, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଇ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି। ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି
ସେ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ହଉ, ଭାଷା ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ହଉ, ଯୋଉଟା କି ପରିବାର ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବେଶ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସମ୍ମିଳିତ କରାଇ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିପୁଣ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିପୁଣ ଓଡିଶାର। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ରେଡିଓ ବସୁଧା ରେଡିଓ ବସୁଧା ରେଡିଓ ବସୁଧା। ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ତାର ଆଗାମୀ ଯୋଜନା କ'ଣ ଏବଂ କେମିତି ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ? ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନରେ ଯେମିତି ଗଣିବା, ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ, ହରଣ ଗୁଣନ କରିବାରେ ନିପୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷ କରାଇବା, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ଗଣିତ ଜ୍ଞାନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଗଣିତରେ ଦକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ମାତୃଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ହେବେ ବା ନିପୁଣ ହୋଇପାରିବେ। କିଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏହି ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଆଚ୍ଛା, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ କରାଇ ପାରିଲେ ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ରୂପ ନେବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରାଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରାଇବା ପାଇଁ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି? ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଭଳି ନୂତନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶୈଳୀରେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। କାରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶୈଳୀ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ରେଡିଓ ବସୁଧା ରେଡିଓ ବସୁଧା ରେଡିଓ ବସୁଧା। ଶୁଣିଲ ତ ଅନୁପ, ଆମର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେଲେ ଯେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି, ଯାହା ଯାହା ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତ ଗଢ଼ିବାରେ ସଫଳ ହେବ। ଏକା ମୁଁ ଶୁଣିନି, ଆମର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କର କଥା, ସରପଞ୍ଚଙ୍କର କଥା, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ କଥା। ସମସ୍ତେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ସମୟ ସରିଆସିଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖିବା, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶା, ଏହା ପିଲାର ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସହାୟକ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଶିଖାଇଥାଏ, ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଢ଼ାଇଥାଏ, ନିଜ ମନର କଥା କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗିଦାରିତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଲେଖିବା ଶିଖିବା ସହିତ ନିଜର ଭାବନା ଓ କଥାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଓ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଟିଏ ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆମର ଠିକଣା ହେଲା 90 FM ରେଡିଓ ବସୁଧା, ଜିରିଡାମାଳି, କାମାକ୍ଷାନଗର, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି ମୁଁ କାଜଲ ଆଉ ମୁଁ ଅନୁପ। ନମସ୍କାର। জীবন জীবিকা নূয়া সম্ভাবনা কৃষি ও কৃষক কলকারখানা ଛୁଆଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସଭିଙ୍କର କଥା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ସୁବିଧା କହିବ ରେଡିଓ ବସୁଧା ରେଡିଓ
ବସୁଧା ରେଡ଼ିଓ ବସୁଧା ରେଡ଼ିଓ ବସୁଧା।